The preposition to and for ዛሬ በደንብ አድርጌ አብጠርጥሬ እነግራችኋለሁ በተለያዩ ምሳሌዎች። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ። Hey guys, this is Nabil and this is English Way. ስለዚህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምናየው ምንድነው? To and for. This is a preposition of English, to and for. እንዴት እንጠቀማቸዋለን? መቼ እንጠቀማቸዋለን? ዘርዘር ባለ መልኩ ከነ ምሳሌዎቹ እነግራችኋለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው በቱ እንጀምራለን። So when to use to? We use to first thing destination and direction. When we give a destination, there is a movement from one place to another. አንድ እንቅስቃሴ አለ። ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ስናንቀሳቀስ I am moving this marker from this place to that place. To that place. So there is a to in the middle of the sentence. So let's see one example. And ምሳሌ ni, do you usually take the minibus to work? ስለዚህ this is what? To. Do you usually take the minibus to work? Not for work. To work. ስለዚህ ለምን ከዚህ ከቤቱ ያ ሰው ወደ ስራ የሚሄድበት አቅጣጫ ምንድን ነው? አሁን ይሄ this is destination አይደለ? This is a destination. ለዛ ሰው መዳረሻው ነው። ስለዚህ ከዚህ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ለመሄድ to እንጠቀማለን። ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ በምን ይጠቀማል? በሚኒባስ ወደ ስራ ይሄዳል ማለት ነው። So I'm asking that person, do you usually take the minibus to work? To work. ሁለተኛው ምሳሌ, if you're not feeling well, you should talk to a doctor. You should talk to a doctor. So አያችሁ? So destination ምንድነው? ዶክተር ዶክተሩ መዳረሻው ነው። አንድ ሰው ለማውራት ታመመ አይደለ? ሲታመም ለሐኪም ወይም ከሐኪም ጋር እንዲያወራ እየመከር ነው እዚህ ጋር። So if you are not feeling well, you should talk to a doctor. የሚያወራው ትራንዚሽኑ ወይም እንቅስቃሴው የማውራቱ ከማን ጋር ነው የሚሆነው? ስለዚህ ስናወራ ከአንድ ሰው ጋር ስናወራ ምንድነው የሙቭመንት of thoughts ወይም ሐሳቤን ለመግለጽ ስገልጸው ከዛ ሰው ጋር ማውራው። ስለዚህ ምንድነው ያልኩት እኔ? ለሐኪሙ ንገረው። ካመመ ለሐኪሙ ንገረው ወይም ህመም ከተሰማ ከሐኪም ጋር ብታወራ ጥሩ ነው። ከማን ጋር? to a doctor. ሁለተኛው ምሳሌ ጨርሰን ወደ ሶስተኛው ምሳሌ እንግባ። We invited them to our house for dinner. So the destination is what? It's our house. We are inviting our friends to come and have dinner with us in our house. So we invited them to. ስለዚህ እነሱ ከሚመጡበት ቦታ ወዴት ነው የሚመጡት? ወደ ዴስቲኔሽኑ ወደ እነሱ ካሉበት ቦታ ወደ ቤታችን መጡ ማለት ነው። So there is a movement, አንድ እንቅስቃሴ አለ። ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ እንቅስቃሴ ስላለ to እንጠቀማለን። ስለዚህ በዴስቲኔሽን ወይም በዳይሬክሽን ላይ የምንጠቀመው አንዱ አጠቃቀም ነው የቱ። ስለዚህ ምናልባት በዲስታንስም እንጠቀመው እንችላለን። to ዲስታንስ ማለት ከአንድ ፖይንት ወደ አንድ ፖይንት ርዝማኔ ወይም የኪሎ ሜትር ወይ በሜትር ሊሆን ይችላል ርዝማኔ የሚለካበት ዲስታንስ ብለን የምናወራው። ስለዚህ it's only 10 kilometers from my house to the school. It's only 10 kilometers from my house to the school. ስለዚህ ከቤቴ እስከ ትምህርት ቤቱ 10 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው የሚፈጅብኝ ብዬ ተናገርኩ ነው ያለሁት። ግልጽ ነው አይደለ? ስለዚህ ዲስታንሱ it's only 10 kilometers from my house to the school. So we use to here to describe the destination, and also we are talking about the distance from my house to the school. There is a distance between አንድ ክፍተት አለ አይደለ? ከቤቴ እስከ ትምህርት ቤት ማን ነው ያለው ክፍተት? እሱ በኪሎ ሜትር ገለጽኩት እዚህ ጋር 10 ኪሎ ሜትር። ስለዚህ በዲስታንስ መጠቀም እንችላለን። ዴስቲኔሽንም ስናወራ ወይም መዳረሻ ስናወራ ስለ መዳረሻ ስናወራ to መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። The second uses of to, we use it to describe time or to describe time between 2 points. Clear? 2 points ማለት ከአንድ ፖይንት ወደ አንድ ፖይንት የምናወራበት አንድ ፖይንት ከሁለተኛው ፖይንት ጋር የምናወራበት የምንጠቀመው to። በኤግዛምፕል ብናየው ይሻላል ክሊር እንዲሆንላችሁ። So when we use it for time, we say it's a quarter to 4. It's a quarter to 4 ማለት ሩብ ጉዳይ ለአራት። So ሩብ ጉዳይ ለአራት እዚህ ጋር to 4. I didn't say 4. So it's when we use it for time to describe time or to tell someone what the time is. So we use it's a quarter to 4 or it's a 10 minutes to 4.
it's 10 minutes to 9 it's 10 minutes to 9 አሁንም በታይም ገለጻ ወይም ሰዓት ስንጠየቅ በእነዚህ አይነት መልኩ to እንጠቀማለን ማለት ነው to ለሰዓት ስንጠቀመው አይተናል አሁን ደግሞ time between 2 points ማለት within the time itself ይሄ ከአንድ ቦታ ከአንዱ ሰዓት እስከ አንድ ሰዓት ባለው የምንጠቀመው to እንጠቀማለን ለምሳሌ the shop is open from 9 to 11 p.m. The shop is open from 9 to 11 p.m. ምንድነው አሁን እዚህ ጋር to አስቀመጥናት ምክንያቱም this is a point of time and this is a point of time so there is a 2 points so the 2 is in the middle of these 2 points you are describing time between 2 points ሁለት ቦታዎች ላይ ወይም ጊዜዎች ላይ to ተጠቀምን ማለት ነው ለምን ሁለቱን ለመግለጽ to መጠቀም ስላለብን ማለት ነው ሁለተኛው ምሳሌ I teach English Monday to Friday every week I teach English Monday to Friday every week በየሳምንቱ ማን ነው ሰኞና አርብ አስተምራለሁ so to is also used here because we are talking about 2 points of time Monday and Friday ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ባለው ምንድነው አስተምራለሁ ማለት ነው ከአርብ ጀምሮ እስከ ማን ነው ከሰኞ እስከ አርብ ባለው ነው እዚህ ጋር ደግሞ ከ9 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ሱቁ ክፍት ነው እያልኩ ነው ያለው ስለዚህ when we talk about time between 2 points we use to ይሄንን አይተነዋል ሁለተኛው አጠቃቀም የቱ ማለት ነው ሶስተኛው አጠቃቀም preference ማለት እኛ የምንወደው ነገር ሁለት ነገር አለ እጃችን ላይ አንድ ማርከር አለ አንድ መደምሰሻ ወይም ኢሬዘር አለ ነበር ስለዚህ I prefer this to this ምንድነው ሐሳቡ እዚህ ጋር I prefer coffee to tea የምትወዱትን ነገር ከሁለት ነገር የምትወዱት አንደኛው የምትወዱት ነገር to ብለን የፈለጋችሁት ወይ የምትወዱት ነገር ታስቀድማላችሁ ማለት ነው so I prefer coffee to tea የምትወዱትን ነገር አስቀድማችሁ coffee ከቲ በላይ ስለምትወዱት to በመሃል ላይ ትገባለች not I prefer coffee for tea it's not correct so we use I prefer to for preference when you have a preference for something or you love something more than the other so we use to I prefer coffee to tea ሁለተኛው ምሳሌ she prefers reading books to watching movies she prefers reading books to watching movies more የመጽሐፍቶችን ማንበብ ከፊልሞች ከማየት ይልቅ እሷ የምትወደው እሱ ነው ማለት ነው ያልኩ ያለሁት ስለዚህ to ይሄኛው reading books የበለጠ ስለምትወደው ቀደም ባስቀመጥ ነው ከዛ በኋላ ከፊልም ከማየት ይልቅ መጽሐፍን ማንበብ ትመርጣለች እያልን ያለው ፍላጎቷ ወይ ምርጫዋ እሱ ነው preference ማለት ምርጫ ማለት ነው okay this is ሶስተኛው አጠቃቀም ነው አራተኛው አጠቃቀም limit and end point so this is my limit I cannot go above this is my height ርዝመቴ ይሄ ነው ከዚህ በላይ ማለፍ አልችልም ስለዚህ ልክ አንድ ነገር ሊሚት የምንጠራበት የመጨረሻው እዚህ ጋር እስከዚህ ድረስ ብለን ስናወራ በአማርኛ በእንግሊዘኛም እንደዛው በቱ እንጠቀማለን ለምሳሌ during the winter the snow came to my knees ስለዚህ በበረዶ ጊዜ ያው እኛ ሀገር ውስጥ በረዶ ላይኖር ይችላል ግን snow ማለት በረዶ ነው ውጭ ሀገራት በበረዶ የተሰቃዩ ስለሆነ በረዶ እስከ ጉልበቴ ድረስ ደረሰ እስከ ያው ሊሚት አለ ማለት ነው እስከ መጨረሻው እዚህ ጋር ለሱ መጨረሻው ሆነበት ቃል እስከ ኒዝ ድረስ ደርሶበታል ወይም እስከ ጉልበቱ ድረስ you that the winter the snow came to my knees so the two we use here to show the limit of the snow okay ሁለተኛው example the match ticket could cost up to $10 up to ሲባል it's a phrasal way to use to phrasal ማለት ያው እንደዚህ phrasal verb የሚባሉ ነገሮች አሉ up on in ጨምረንበት ከዛ በኋላ ከቨርቡ ጋር የምንጠቀመው ወይ ከፕሪፖዚሽን ጋር የምንጠቀመው ስለዚህ up to ስንልም መጠቀም እንችላለን to ብቻውን መጠቀም ይቻላል up to በተለይ እንደዚህ አይነት የኤንድ ፖይንት ወይም ሊሚት ምንድነው መጨረሻ ፖይንቱ እናወራው ከሆነ ወይ እናወራ ከሆነ the match ticket could cost up to ማለት እስከዚህ ድረስ ዋጋው ሊሆን ይችላል ለምሳሌ እዚህ ጋር ወይ ተባለው ምንድነው የጨዋታው ክፍያ እስከ $10 ሊፈጅ ይችላል ይያልኩ ነው ያለሁት እስከ $10 ማለት ጣራው አስቀምጦለታል ማለት ነው up to ስንል ማለት ነው so
አሁን በዚህ መልኩ የቱን አጠቃቀም አይተናል። አሁን ደግሞ ወደ ፎር አጠቃቀም እንሂድ። ስለዚህ አሁን የፎር አጠቃቀም እናያለን። ፎር uses the first one benefit አንድ ነገር ከዛ ነገር ጥቅም የምናገኝ ከሆነ ምን እንጠቀማለን? ፎር እንጠቀማለን። ማለት drinking milk is great for your health። ስለዚህ ወተት በመጠጣታችን ጥሩ ነው ለጤናችን አለ። እዚህ ጋር ምንድነው መጠጣት ወማን ወተት መጠጣት ለጤና ጥሩ ነው ወይም ለጤናሽ ጥሩ ነው የተባለ ነው which means ትክክል ነው አይደል? ስለዚህ drinking milk is great for your health, so we use for because we are talking about a benefit to us or to anybody else. So okay, ሁለተኛው swimming is good for your muscles. swimming is good for your muscles. ስለዚህ መዋኘት ለጡንቻ ጥሩ ነው ወይም ለጡንቻሽ ጥሩ ነው እያልን ያለ ነው። ስለዚህ ቤኔፊት ስላለ ፎር ተጠቀም። እዚህ ጋር ቤኔፊት ስላለ ፎር ተጠቀም። ይሄ አንደኛው አጠቃቀም ነው። ሁለተኛው አጠቃቀም duration or period of time. so የመጀመሪያው ምሳሌ I have been waiting for 30 minutes already. where are you? ስለዚህ duration of time ይሄን ያክል ጊዜ ለዚህ ያክል ጊዜ ስንል ፎር እንጠቀማለን። ስለዚህ በዚህ duration and period of time ስንጠቀም perfect tense እንጠቀማለን ብዙ ጊዜ ወይ አብዛኛው ጊዜ so we use it more often. so I have been waiting for 30 minutes already. where you are? ለ30 ደቂቃ እየጠበቅኩህ ነበረ የት ነው ያለው ብሎ ጠየቀ ማለት ነው። ሁለተኛው ምሳሌ we've been living in Adama for 3 years. we've been living in Adama ስለዚህ አዳማ ውስጥ ለሶስት ዓመታት ያክል እንኖር ነበር። ስለዚህ period ወይም duration ከዚህ ጊዜ እስከዚህ ጊዜ እዚህ ነበር ብሎ ለመግለጽ ምን እንጠቀማለን? ፎር እንጠቀማለን። ይሄ ሁለተኛው አጠቃቀም ነው። ሶስተኛ አጠቃቀም helping someone ሰውን ማገዝ፣ ሰው ስናግዝ እንጠቀማለን። ለምሳሌ I washed the car for my brother. I washed the car for my brother. so I washed the car for my brother. so I'm doing him a favor or I'm helping him because I washed the car for him. ስለዚህ ፎር እንጠቀም ምንድነው? ለአንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው ጥሩ ነገር ልንሰራ ስንፈልግ ወይ ለማገዝ ስንፈልግ ምንድነው እንጠቀመው? ቱ አይደለም እንጠቀመው ፎር ነው እንጠቀመው። I washed the car for my brother. ለሱ አጥቤለታለሁ መኪና ወይም ለወንድሜ መኪና አጥብኩለት። ለምን? ማገዝ ስለሆነ ማለት ያገዝኩት ስለሆነ። ሁለተኛው can you grab those boxes for me? can you grab those boxes for me? so I'm asking a help from someone else. አንድን ሰው ጥያቄ ማን ነው እንዲያግዘኝ የጠየቅኩት ነው። እነዚህን ቦክሶች አቀብለኝ እባክህ እያልኩ ነው ወይም እነዚህን ሳጥኖች ስጠኝ እያልኩ ነው ያለሁት። ስለዚህ ዞሮ ምንድነው ጥያቄው? ስለ እገዛ ሰው እንዲያግዘን ወይም ሰው እንድናግዝ ወይም ያገዝ መሆናችንን የምንገልጽበት ፎር እንጠቀማለን ማለት ነው። for we use it as a function or uses. this is verb plus ing. let's just think about this for a moment. so the first example, it's used for writing on whiteboard. it's used for writing on whiteboard. what? the marker, we use it for writing on whiteboard. ምንድነው? የአንዱን ነገር ጥቅም ወይም ፋንክሽኑ የሚሰጠን ጥቅም ለምንድነው የሚለው ነገር አንድን ቁስ ወይም አንድን ነገር የሚሰጠን ጥቅም ለመግለጽ ስንሞክር ወይም ስንፈልግ ፎር እንጠቀማለን። ግን የምንጠቀመው ቨርቡ ራሱ ወይም የምንጠቀምበት ግሱ ing እንጨምርበታለን። ይሄ አዘ ህግ ነው ሩል። ስለዚህ if someone asks you why do you use marker, I say it's used for writing on whiteboard. so this is one example. the second example, this phone is excellent for taking high resolution pictures. this phone ምሳሌ ስልክ ያዝኩትን ስልክ በጣም high resolution አለውና taking ቅድም ያልኳችሁ so take ከዛን ing for ከፎር በኋላ ምንድነው የመጣው? verb መጣ። ስለዚህ we use this phone for taking not take. so this phone is excellent for taking high resolution pictures. ስለዚህ ስልኩ ጥራት ስላለው ፐርፐዙ ወይም የምንጠቀመው ፋንክሽኑ ለፎቶ ስለምንጠቀም ፋንክሽኑ ወይም ዩዙዙ በዛው ስለተጠቀም ስለዚህ ፎር ተጠቀምን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቱ ኤንድ ፎር አጠቃቀም ወይም ዩዝስ አይተናል። እንዴት መጠቀም እንዳለብን መቼ እንጠቀማዋለን የሚለውን በደንብ አድርጌ ያብራራሁ ይመስለኛል። ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ በኮሜንት ጻፉልኝ፣ እመልስላችኋለሁ። የዛሬው በዚሁ አጠናቀቅ። ለሚቀጥለው ደግሞ አዲስ ትምህርት ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው በቸር እንቆይ። ሰላም ለእናንተ፣ ሰላም ለሁላችን።